ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹಾ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धाम् भूतं सरश्च मादाह्वयवड्डनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान्। திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்தமுனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்பொள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரஜாகோமனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்த அதிசெய்தானடியினியை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே திணைந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குரோர் பேணம் மினத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற கோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமலேனும் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சொந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் வாந்தியளும் சோலை மதுளரங்கல்வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாயி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குராயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ನಾಲಾಂ ಪಾಠ 194 ಪುಟ 448. நாலாம் பாட்டு மேன்மை அது அகடித கடனா சாமர்த்தியம் அது. இப்படி இருக்கிறவன் யசோதை பிராட்டி மருங்கிலே இருக்குமா போல என் மருங்கிலே வந்து இருக்கை தனக்கு பிற பேராக நினைத்திரான் என்றான் என்கிறார். உடனமர்காதல் மகளிர் திருமகள் மண்மகள் ஆயர் மடமகள் என்று இவர் மூவராளும்
உலகமும் மூன்னே உடனவை ஒக்க விழுங்கி ஆலிலை சேர்ந்தவன் எம்மான் கடல் மலிமாய பெருமான் கண்ணன் என் ಒಕ್ಕಲೆಯಾನೇ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಶುರ. ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವವನು ಯಶೋಧಾದೇವಿಯ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿರುವುದು ತನಗೆ ಅಲಭ್ಯ ಲಾಭ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಯಶೋಧೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕುಮಾರನಾಗಿ. ಈ ಹೆಳವನಗಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಕೇಳಿದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮಂದಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ. ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನಾನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ. ಉಡನ್ ಅಮರ್ ಕಾದಲ್, ಕೂಡಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಸೆಯುಳ್ಳ ಮಹಳೆ ಪತ್ನಿಯರು ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ರೆ 3 ಜನ ಪತ್ನಿಯರು, ತಿರುಮಹಳ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು, ಮಣ್ಮಹಳ್ ಭೂದೇವಿಯು, ಆಯರ್ ಮಡಮಹಳ್ ಗೋಪಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಗ್ಧಿಯಾದ ನೀಳಾದೇವಿ ಎನ್ರೋಮ್ ಇವರ್ ಮೂವರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಈ ಮೂವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಳುಂ ಉಲಹಮಂ ಮೂನ್ರೇ, ಅವನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಲೋಕಗಳು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅವೈ ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಉಡನ್ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಕ್ಕ ವಿಳುಂಗಿ, ಏಕಕಾಲದಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಜಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಜಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭುಜಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಅಂತ. ನುಂಗಿದ ಭುಂಕ್ತ್ವಾ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಭುಜಿಸಿ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭುಜಿಸಿ ಆಲೀಲೈ ಆಲದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಂದವನ್ ಶಯನಿಸಿದವನು ಎಮ್ಮಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕಡಲ್ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಿ ಶಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಮಾಯಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ ಚೇಷ್ಟತೆಗಳಿಂದ ಪೆರುಮಾನ್ ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನಾದಂತ ಕಣ್ಣನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎನ್ ಒಕ್ಕಲೆಯಾನ್ ನನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ. ಅವರ ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅನುಭವ ಇವರಿಗೆ. ಈಡು உடனமர் காதல் மகளிர் உடனே அமர வேண்டும் படியான காதலையுடைய பிராட்டிமார் அலகில்லே நிறையும் என்றாயிற்று இவர்கள் இருப்பது. அவர்களார் எண்ணில் திருமகள் சர்வேஸ்வரனுக்கு பிரதான மகிழ்ச்சியாய் பட்டத்துக்குரியளாய் நகஸ்டின் ஆபராத்தியது என்றிருக்கும் பெரிய பிராட்டியார். மண்மகள் முதலிலே குத்தம் பார்க்க கடவதோ என்று அவனுக்கு பொறைக்கு உவாத்தாய் பொறை விளையும்படியான ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி. ஆயர் மடமகள் அனுபவ சுகம் தானாய் தன் வடி வளகாலே துவக்கி திரு உள்ளத்தில் குத்தம் படாத படி இருக்கும் நப்பின்னை பிராட்டி. திருமகள் அவன் ஐஸ்வர்யம், மண்மகள் அது விளையும் பூமி, ஆயர் மடமகள் அத்தை புஜிக்கிற போக்தாவானவள் என்றுமாம். இவர் மூவர் மேன்மைக்கும் புருஷகாரத்துக்கும் தனித்தனியே அமைந்திருக்கிற இவர்கள் மூவர் ஆளும் உலகமம் மூன்றே. அவர்களுடைய படுக்கை பத்திருப்படி திரிவித சேதனரையும் சொல்லுதல், கீழும் மேலும் நடுவுமான லோகங்களை சொல்லுதல், உடனவை ஒக்க விழுங்கி அவத்தில் ஒன்னும் பிரிகத்திரப்படாதபடி ஏக காலத்திலே தன் சரு வயிற்றிலே வைத்து விபூதி துவயமும் ரக்ஷ வர்க்கம் என்றால் திருவயிற்றிலே வைக்குமது பிரளயத்துக்கு கர்மீபவிக்கும் எல்லையிலே ஆகிறது. ஆளிலை சேர்ந்தவன் சகல லோகங்களையும் வயிற்றிலே வைத்து ஒரு பவனான அலந்தளிரிலே சாய்ந்தருளினவன் அகடித கடனா சாமர்த்திய உடையவன் எம்மான் அச்செயலாலே என்னை எழுதி கொண்டவன். பத்ராலம்பனம் பண்ணிக்கிடீர் அடிமை கொண்டது கீழில் அகடித கடனா சாமர்த்தியக்கு மேலே ஒரு அகடித கடனா சாமர்த்தியமாயித்திது. நமேயம் என்றிருந்த என்னை அனன்யார்கமாக்கினபடி கடல் இத்தியாதி திருப்பார் கடலிலே குறை வர வந்து வர்த்திப்பானாய் ஆச்சரியமான சேஷ்டிதங்களையுடைய சர்வேஸ்வரன் அன்றைக்கே
கடலிற் காட்டில் மிக்க ஆச்சரியத்தையுடைய சர்வேஸ்வரன் என்றுமாம். கண்ணன் அந்த ஆச்சரியங்கள் எல்லாம் தன் பக்கலிலே காணலாம்படி இருக்கிற கிருஷ்ணன். என் ஒக்கலையானே, யசோதை பிராட்டி மருங்கிலே இருக்குமா போல என் ಮರುಂಗಿಲೆ ಇರಾನ್ என்றார். ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಉಡನಮರ್ಕಾದಲ್ ಮಹಳಿರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಆಸೆಯನ್ನುಳ್ಳ ದೇವಿಯರು ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಇವರುಗಳು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಮಹಳ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾಗಿರಲು ತಕ್ಕವಳಾಗಿ ಚೇತನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರು? ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತವಳು. ಮಣ್ಮಹಳ್ ಮೊದಲೇ ದೋಷವನ್ನು ತಾನೇ ನೋಡಬಹುದೋ ಎಂದು ಅವನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಕಳಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ. ಆಯರ್ ಮಡಮಹಳ್ ಅನುಭವ ಸುಖವೇ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಚೇತನರ ದೋಷವು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಪ್ಪಿನ್ನೆ. ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶು ಅದರ್ಶನಂ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅವಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಳದೇ ಗುಣಗಳು ಅವಳನ್ನೇ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ದಯಾಶತಕ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭೂದೇವಿಯು ಐಶ್ವರ್ಯೋ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯೋ, ಆಯರ್ ಮಡಮಹಳ್ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನ ಭುಜಿಸಿ ಭೋಕ್ತಾವಾದವಳು. ಇವರ್ ಮೂವರ್ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪುರುಷಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಇವರ ಮೂವರು ಆಳು ಮೂಲಾಹಾಮಂ ಮೊನ್ನೆ ಅವರುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನರನ್ನು ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಆ ಮೂರು ಚೇತನರನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಕಗಳು. ಈಗ ಭೂ ಆಯ್ತು, ಭುವಹ ಸುವಹ ಅಥವಾ ದ್ಯೌಹು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಭೂಮಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ತರ್ಪಣ. ಈಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣವನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ತಾಯಿಯ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೃಥಿವಿ ಸತ್ ಶರ್ಮಣಃ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸತ್ ಶರ್ಮಣಃ, ದಿವಿ ಸತ್ ಶರ್ಮಣಃ. ಅವರು ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಿ ಸತ್ ಶರ್ಮಣ ಪತ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಪೃಥಿವಿ ಸತ್ ಶರ್ಮಣ ಪತ್ನಿ. ಪೃಥಿವಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದ್ಯವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು. ಈ ಮೂರಲ್ಲೇ 14 ಲೋಕಗಳು ಇರೋದು. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ. 3 ಲೋಕ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, 7 ಲೋಕ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, 14 ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಸ್ತವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಇವರು ಅಧಿಪತ್ನಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಉಡನ್ನವ ಈ ಒಕ್ಕ ಬಿಳಂಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಉಮಿಳ್ದಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯ ರಕ್ಷವರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವ ಬದ್ಧ ಚೇತನ ಎಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗತ್ತೆ. ಆಲೀಲೈ ಶೇರ್ಂದವನ್ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಗುರಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಲದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಘಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ? ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಒಂದು ಆಲದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ, ಆಲದ ಎಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತ ಇವನ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಅವನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಅರ್ಥವಾಗತ್ಯೆ? ಹೀಗೆ ಇದು ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ತನಿಯೇ. ಈ ಅಮ್ಮನ್ ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು. ಇವನ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಅವನ ರೂಪ, ಸ್ವರೂಪ, ವಿಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪತ್ರಾಲಂಬನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಣಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗಿನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಏನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರ ಕಂಠಶ್ರೀ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಇವನು ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅವು ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಪತ್ರಾಲಂಬುವ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಯಿತು ಇದು. ಯಾವುದು? ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು. 14 ಲೋಕಗಳು ಅವನ ಉದರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಕೆಳಗೆ, ಇವನ್ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ. ನಮೇಯಂ ಎಂದು ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನವನು. ಇದು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗಿದ್ದಂತ ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹವನ್ನಾಗಿಸಿದ ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದು. ಇವನು ಮುಂದೆನೆ ನಾನೇ, ನಂದೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನೋ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಕಡಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ವರ್ತಿಸುವವನಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಕಡಲೇನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರತ್ನಗಳ ಆಕಾರ, ರತ್ನಾಕರ ಅಂತ ಹೆಸರೋದಕ್ಕೆ. ಆಳವಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಲಚರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಕಣ್ಣನ್ ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತೆ ಇರುವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ಒಕ್ಕಲೆಯಾನೆ ಯಶೋಧಾದೇವಿಯ ಸೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೊಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಜಾಂ ಪಾಠ. ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಶೀಲನಾಯ್ ಸರ್ವಸ್ரஷ்டாவானவன் வந்து என்னுடைய ஹிருதயஸ்தானானான் என்கிறார். ஒக்கலை வைத்து முளைப்பால் உண்ணெண்ணே தந்திட வாங்கி ஷக்கம்ஷக அன்று அவள் பால் உயிர்ஷக உண்ட பெருமான் நக்கபிரானோடு அயனும் இந்திரனும் முதலாக ஒக்கவம் தோத்திய ஈசன் ಮಾಯನ್ ಎನ್ ನೆಂಜಿನುಳಾನೇ. 5ನೇ ಪಾಶುರ. ಆಶ್ರಿತದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು, ಸರ್ವಸ್ರಷ್ಟವಾದವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಅವನೇ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಅವನಿಗೇನೆ. ಅವನು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎನ್ ನೆಂಜಿನೊಳಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಕ್ಕಲೈ ವೈತೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಮುಲೈಪಾಲ್ ಉಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡು ಎಂದು ತಂದಿಡ, ಸ್ತನವನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಡಲು ವಾಂಗಿ ಆ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶಕ್ಕಂ ಆ ಪೂತನಿಯ ದುಷ್ಟ ನೆನಪು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಅವಳ ಪಾಲ್ ಅವಳ ವಿಷಮಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಲನ್ನ, ಉಯಿರ್ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಸಹ, ಶಘ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಉಂಡ ಭುಜಿಸಿದಂತಹ ಪೆರುಮಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು, ನಕ್ಕಪಿರಾನೋಡು ದಿಗಂಬರನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳಂತ ರುದ್ರನು, ಆಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು, ಇಂದಿರನು ಇಂದ್ರನು ಮೊದಲಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಒಕ್ಕವಂ ತೋತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಶನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಮಾಯನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು ಆದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಎನ್ ನೆಂಜಿನ್ ಉಳಾನ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತವನು ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ ಜನಾನಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಈಡೆ ಒಕ್ಕಲೈ வைத்து பரிவுடைய யசோதை பிராட்டியை போல தூக்கி எடுத்து மருங்கிலே வைத்து முலைப்பால் உண்ணெண்ணு முலைக்கண் நெறித்து கேசப்படா நின்றேன் உண் என்று உருக்கிக் கொடுக்க தந்திட, அஸ்மான் ஹந்தும் ಎನ್ನುವ ಪೋಲೆ அந்நஞ்சு தமக்கு கொடுத்தா போல இருக்கையாலே தந்திட என்கிறாராதல், தருகை கொடுக்கையாய் வழங்குகையாகையாலே தந்திட என்கிறாராதல், வாங்கி அவள் முலை கொடாவிடில் ಧರಿಯಾದಾಳಾಯ್ கொடுத்தா போல ಇವನು ಮುಲೆಯುಂಡಾವಿಡಿಲ್
தரியாதானாய் உண்டபடி ஷக்கம் ஷஹ ஷக்கம் என்று மரணமாய் அவள் கோலின மரணம் அவள் தன்னோடே போகும்படி எண்ணுதல் அன்றிக்கே ஷக்கம் என்று சிவப்பாய் அத்தால் நினைக்கிறது சீத்தத்தையாய் அவள் சீத்தம் அவள் தன் பக்கலிலே பலிக்கும்படி எண்ணுதல் இலங்கை செந்தீயுண்ட சிவந்து என்று சிவப்பை சீற்றமாக பிரயோகித்ததிரே அன்றியே ஷக்கம் ஷஹா என்றது. ஷக்கம் சிவக்கவென்றாய் முலை கொடுத்த உபகார ஸ்மிருதியாலே திருவதரத்தில் பழுப்போத்தோத்த ஸ்மிதம் பண்ணினபடியாதல் அன்று ஜெகத் உபசம்மாரம் பெருக்க புக்கவன்று தனி இடத்திலே இவள் நலியுவந்தவன்று அவள் பாலுயர் அவள் பால் என்றது அவள் இடத்தென்றபடி அவளுடைய ஹேய சரீரத்தை பத்தி நீக்கிற உயிர் ஷஹ முடியும்படி அன்றைக்கே அவள் பாலையும் உயிரையும் முடியும்படி என்றுமாம் முலையாடு இரே வத்த வாங்கி உண்ட வாயான் என்ன கடவதிரே முலையால் நினைக்கிறது பாலையிரே அங்கு முலையுண்டான் என்றால் முலைப்பால் உண்டான் என்றபடுகிறே உண்ட பெருமான் அவள் முலையை உண்டு அவளை முடித்து ஜகத்துக்கு ஒரு சேஷியை தந்தவன். ஸ்தன்யம் தத் விஷசம்மிஷ்டம் ரஸ்யமாசீத் ஜகத்குரோஹோ என்கிறபடியே நக்கபிரான் இத்தியாதி ஸ்வகோஷ்டிக்கு உபகாரகனாக பிரசித்தனாயிருக்கிற ருத்ரனோடே கூட அவனுக்கும் ஜனகனான சதுர்முகனும் அவனுக்கும் இவ்வருகான இந்திரனும் தொடக்கமாக இவ்வருகள் எல்லாரையும் அத்திக்காயில் அருமான் போலே ஒன்றாக அரும்பிக்கும்படி பண்ணின சர்வேஸ்வரன் பிரவேசம் முதலான ஆச்சரியத்தை உடையவன் சர்வ சரீரியாய் இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் என் நெஞ்சினுளானே என் சரீரத்திலே ஏகதேசத்தை பத்தி நின்னான். ಒಕ್ಕಲೈ வைத்து ಆದರವನ್ನುಳ್ಳ ಯಶೋದಾದೇವಿಯಂತೆ ಎತ್ತಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಲೈಪಾಲ್ ಉಣ್ಣೆಂಡು ಮೊಲೆಯ ತುದಿಯ ಬಿಗಿದು ಕ್ಲೇಶಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಉಣ್ಣುವನಾಗು ಎಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಇಡಲು ತಂದಿಡ ಅಸ್ಮಾನ್ ಹಂತುಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆ ವಿಷವನ್ನ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಂದಿಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತರುಹೈ ಎಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಂದಿಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಾಂಗಿ ಅವಳ ಮಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದವಳಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವನು ಮೊಲೆಯುಣ್ಣದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾರದವನಾಗಿ ಭುಜಿಸಿದಂತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ತನ್ಯ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ವಿಷವನ್ನ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವಳು. ಶಿಶುಘಾತಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಂತ ಹಿರಿಮೆ ಅವಳದು. ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬಂದವಳು. ಇವನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ನೀಡದೆ ತಾನು ಆತ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮುಲೆಯನ್ನ ಉಣ್ಣದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾರದವನಾಗಿ ಭುಜಿಸಿದಂತೆ. ಶಕ್ಕಂಶಃ ಶಕ್ಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ. ಅವಳು ಇವನಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಮರಣವು ಅವಳೊಡನೆಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವ. ಅವಳು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸತ್ತವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಾರ್ಗೆ? ಅಲ್ಲದೆ ಶಕ್ಕಂ ಎಂದರೆ ಕೆಂಪು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಪ ಎಂದರ್ಥ. ಅವಳು ಕೋಪಿಸಿದ ಕೋಪವು ಅವಳಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಿಸುವಂತೆ. ಇಲಂಗೈ ಶನ್ ತೀಯುಣ್ಣ ಚಿವಂದು ಎಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುದು ಕೋಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಕ್ಕಂಶಃ ಎಂಬುದು ಶಕ್ಕಂ ಶಿವಕ್ಕ ಎಂದು ಆಗಬಹುದು. ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದ ಅದರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ತೋರಿ ಸ್ಮಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹಿಂಸಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಪಾಲು ಅವಳ ಪಾಲ್ ಎಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದರ್ಥ. ಅವಳ ಹೇಯ ಶರೀರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣ ಶಹ ತೀರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ. ಮುಲೆಯೂಡು ಉಯಿರೈ ವತ್ತವಾಂಗಿ ಉಂಡವಾಯಾನ್ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಮುಲೆ ಎಂದರೆ ಹಾಲು, ಮುಲೆಯುಂಡಾನ್ ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನುಂಡವನು ಉಂಡ ಪೆರುಮಾನ್ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನುಂಡು ಅವಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಶೇಷಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೂತನಿ ಸಂಹಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂತನ ಮೋಕ್ಷ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಅವಳ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು, ಇದರೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ತನ್ಯಂ ತದ್ವಿಷ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಂ ರಸ್ಯಮಾಸೀತ ಜಗದ್ಗುರೋಹೋ ಎಂಬಂತೆ ನಕ್ಕಪಿರಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ರುದ್ರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅವನಿಗೂ ಜನಕನಾದ ತಂದೆಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು, ಅವನಿಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಕಿವಿಗಳಂತೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮಾಯನ್ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರವೇಶವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎನ್ನೆಂಜಿನುಳಾಣೆ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಂಜಿನುಳಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನದು 6ಆಂ ಪಾಠ. ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮವಾನವನ್ என் தோளை பத்தி வர்த்தியான் என்றான் என்கிறார். மாயன் என் நெஞ்சினுள்ளான் மத்தும் எவர்க்கும் அதுவே, காயமும் ஜீவனும் தானே காலும் எரியும் அவனே, சேயனணியன் எவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோச்சரமல்லன், தூயன் துயக்கன் மயக்கன் என்னுடை தோழினையானே. ಮಾಯನ್ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಾದವನು ನನ್ನ ತೋಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎನ್ನೆಂಜಿಲುಳ್ಳಾನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆವರ್ಕೋ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದುವೇ ಹಾಗೆ ಇರೋದುಂಟೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಕಾಯಮುಂ ಶರೀರവും ಶಿವನುಂ ಜೀವನೋ ತಾನೇ ಆಗಿ, ಕಾಲುಂ ವಾಯುವು ಎರಿಯುಂ ಬೆಂಕಿಯು ಅವನೇ ಆಗಿ, ಶೇಯನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ದೂರಸ್ಥನಾಗಿ, ಅಣಿಯನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗಿ, ಎವರ್ಕುಂ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೋ ಶಿಂದೈಕ್ಕುಂ ಗೋಚರಮಲ್ಲನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗೋಚರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸ ಅಧಿಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ. ವಾಕಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಿಲುಕದವನು, ಆದ್ರೆ ವಾಕು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೇ ಗೋಚರಿಸುವವನು. ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರತ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವನು ವಾಂಗ್ ಮನಸ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಮಲ್ಲ, ಎಟುಗದವನು. ತೂಯನ್ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರೋನು, ತುಯಕ್ಕನ್ ಮಯಕ್ಕನ್ ಅನಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮನಹಕ್ಕೆ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ತುಯಕ್ಕಂ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಮಯಕ್ಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋನು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎನ್ನುಡೈ ತೋಳಿಣೆಯಾನ್ ನನ್ನ 2 ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಡೆ மாயன் என்றின் நெஞ்சினுள்ளான் இதென்ன பெறாப்பேரு, ஆச்சரியமான குணச்சேஷ்டிதங்களை உடையவன் என்னுடைய ஹிருதயஸ்தனானான். இதென்ன சேராச்சேர்த்தி மத்தும் எவர்க்கும் அதுவே, மத்துமாரேனும் நான் பெத்த பேரு பெத்தாருண்டோ, நீர் பெத்த பேரு தான் என்னில் இது என்கிறார். மேல் காயமும் சீவனும் தானே, தேவ மனுஷ்யாதி ಶರೀರங்களும் அவ்வவ ಶರೀರಸ್ಥமான ஆத்மாக்களும் அவனிட்ட வழக்கு. ஷேயன் ஸ்வயத்னத்தாலே காண்பார்க்கு தூரஸ்தனாயிருக்கும், அணியன் அவனாலே அவனை காண்பார்க்கு கைப்புகந்து அணியனாயிருக்கும், எவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோச்சரமல்லன் தூரஸ்தனாம் படிக்கெல்ல சொல்லுகிறது. எத்தனை ஏனும் அதிசயித்த ஞானராயிருக்கும் அவர்களுக்கும் கண்ணுக்கு விஷயமாகாமையே அன்றிக்கே
மனோரதத்துக்கும் அவிஷமாயிருக்கும் தூயன் இப்படி இருக்கிறவன் யசோதாதிகளுக்கு எதி செக்னோஷி எனலாம் படி இருக்கும். துயக்கன் மயக்கன் ஒகவாதார்க்கு சம்சய விபரியங்களை பிறப்பிக்கும் துயக்கன் மயக்கன் துயக்கு மனந்திரிவு அருவினையேன் என்று அகன்றார் என் மனசை திரியவிட்டு உன் தேனே மலரும் திருப்பாதம் சேருமாறு என்னும்படி திரியவிட்டு என்னுடனே கலந்தவன் மயக்கம் கலத்தலும் கூடலும் என்னுடைய தோழினையானே என் அளவில் அங்கனன் நீக்கே திருவடி திரு தோளிலே இருக்குமா போலே இரான் என்றான். ಮಾಯನ್ ಎನ್ ನೆಂಜಿನುಳ್ಳಾನ್ ಇದೇನು ಅಲಬ್ಬಿಲಾಭ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಗುಣಚೇಷ್ಟಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ? ಏನ್ ನಾನ್ ಬಯಸ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ? ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆಶಿಸಿ ಬಂದನ? ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಏನ್ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಅವನನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸೋ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗತಃ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಎಂಬಂತೆ ಹಾಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನ ತಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷಿತ ಉಳ್ಳವನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ. ಇದೆಂತಹ ಅಪರೂಪವಾದ ಸೇರದ ಸೇರ್ವೆ ಇದು. ಮತ್ತೊಂ ಎವರ್ಕು ಮದುವೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರುಂಟೋ? ಏನು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ? ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಲಾಭ ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಕಾಯಮುಂ ಶಿವನುಂ ತಾನೇ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರಗಳು, ಆಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರು. ಶರೀರ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಕೊಡೋನು ಭಗವಂತ. ಇವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರಿಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಇವರಿವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರೀರವು ಆತ್ಮವು ಎರಡು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರು. ಕಾಲಂ ಎರಿಯುಂ ಅವನೇ, ವಾಯುಂ ಎರಿ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ಸು. ಇವೆರಡು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನೇ. ಮೊದಲು ಅವನು ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಸತಬೋಧಪ್ಯತ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಅಂತಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ. ಶೇಯನ್ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದವರಿಗೆ ದೂರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರ್ಯಾದವನ್, ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ವಿನೀತನಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂದೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಅರ್ಜುನ ಬೇಡದಂತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೆ ಚಕ್ಷು. ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ. ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅದು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ. ಅಣಿಯನ್ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವವರಿಗೆ ಕರಗತನಾಗಿ ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗವನ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯು ಚೂಸ್ ದಿ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಯು, ಅಷ್ಟೇ.
ಎವರ್ಕುಂ ಶಿಂದೈಕುಂ ಗೋಚರಮಲ್ಲನ್, ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಗೋಚಮಲ್ಲನ್, ಗೋಚರಮಲ್ಲನ್. ದೂರಸ್ಥನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ಅತಿಶಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದೆ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೋರಥಕ್ಕೂ ಅವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಠಪಾಠವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ ಮಹಾಭಾರತವೋ ಇದೋ ಎಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇದೆಯ ನ ಬಹುದಾಶ್ರುತೇನ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರನ್ನ ಅವನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅವನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ಅತಿಶಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ವಿಷಯವಾಗದೆ ಮನೋರಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕದವನು. ವಾಂಗ್ ಮನಸಾದಿ ಭೂಮಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ತೂಯನ್ ಹೀಗೆ ಇರುವವನು ಯಶೋದಾದಿಗಳಿಗೆ ಯದಿ ಶಕ್ನೋಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಬಂಧಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಲವಳು. ಯದಿ ಶಕ್ನೋಷಿ, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಅವಳ ಪ್ರೇಮದ ಮುಂದೆ ಇವನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವವು ಹೋಯ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ತುಯಕ್ಕನ್ ಮಯಕ್ಕನ್, ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದಂತಹ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಂಬಲ್ವೋ, ಪೊಯ್ಯನಾಹಂ ಪುರಮೇ ತೊಳುವಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ತುಯಕ್ಕನ್ ಮಯಕ್ಕನ್, ಸಂದೇಹವನ್ನ ಮನಃ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವನು. ಅರಿವಿನ ಏನ್ ಎಂದು ಅಗಲಿದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮನಕ್ಷೋಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಮನಃ ಶೋಭೆ. ಸಂಧಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ, ಶಕಾರದ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಸರ್ಗ. ಮನಃ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವನು. ಅರಿವಿನ ಏನ್ ಎಂದು ಅಗಲಿದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉಂತೇನೆ ಮಲರುಂ ತಿರುಪ್ಪಾದಂ ಶೇರುಮಾರು, ಅಡಿಯೇ ನೋಡಲು ನಿನ್ಪಾಲ್ ಅನ್ಬಾಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರೋದು ಎಂದಿಗೋ ನಾನು ಅಂತ. ಒಂತೇನೆ ಮಲರ್ ತಿರುಂಪಾದಂ ಶೇರುಮಾರು ಅರುಳಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿದವನು. ಮಯಕ್ಕನ್ ವಿಪರೀತ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು. ಎನ್ನುಡೈ ತೋಳಿನೆಯಾನೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ. ನಂಬದೇ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಣಿಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರು, ಯಾರು ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಇದೆಯೋ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ಅಂತವರೆಗೆ ತಾನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 7ஆம் பாட்டு. ನಾನು ಹಂದபடியே அலங்கரித்து கொண்டு வந்து என் நாவிலே கலந்தான் என்கிற. தோளினை மேலும் நன்மார்பின் மேலும் சுடர் முடி மேலும் தாளினை மேலும் புனைந்த தன்னன் துளாயுடையம்மான் கேளினை ஒன்னுமிலாதான் கிளரும் சுடரொளி மூர்த்தி நாள் அணைந்து ஒன்னும் அகலான் என்னுடை ನಾಮಿನುಳಾನೇ. ತೋಳಿನೈ ಮೇಲುಂ, ಎರಡು ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆಯೋ, ನಲ್ ಮಾರ್ಬಿನ್ ಮೇಲುಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದಂತಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೋ, ಶುಡರ್ ಮುಡಿ ಮೇಲುಂ, ಉಜ್ಜಲವಾದ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೂ, ತಾಳಿನ ಮೇಲುಂ, ಪಾದಯುಗಳದ ಮೇಲೂ, ಪುನೈನ್ ತಣ್ಣಂ ತುಳಾಯ್ ಉಡೆಯಮ್ಮಾನ್, ಶೀತಳೋ ರಮ್ಯವಾದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲಿದೆ, ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲಿದೆ, ಉಜ್ವಲವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತವನು. ಕೇಳ್ ಇಣೈ ಒನ್ನಂ ಇಲಾದನ್, ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಉಪಮಾನವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಅನುಪಮವಾದವನು.
ಅಸದೃಶವಾದವನು. ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ, ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಂ, ರಾಮ ರಾವಣಯೋರ್ ಯುದ್ಧಂ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರಿವ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮೆ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಅವಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಅವನ ಮುಖದುಂಡಾಗಿದೆ, ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಮುಖದಂತೆ ಹೋಲುವವನು ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ಅವಳ ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇನು ಇಂದ್ರ ವೃತ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ದೇವರಿಗೂ ಅಸುರರಿಗೂ ಆಗಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ? ಯಾವುದು ಸಮಾನ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಸಮನಾದದ್ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಉಪಮಾನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಆಕಾಶದಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉಪಮೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರುಪಮವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸಮುದ್ರದಂತೆ, ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಂ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಮ ರಾವಣಯೋರಿವ, ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಸದೃಶವಾದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲದ್ದು. ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಉಪಮಾನ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದವನು ಕೇಳಿನೈ ಒನ್ನುಮಿಲಾದಾನ್. ಕಿಳರುಂ ಶುಡರ್ ಒಳಿಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಶಯಿತ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ತೇಜೋಮಯವಾದದ್ದು ಆದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳಂತ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಾಳಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಣೈಂದೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಹಲಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವು ಅಗಲದೆ ಇರುವವನಾಗಿ ಎನ್ನುಡೈ ನನ್ನ ನಾವಿನ್ ಉಳಾನ್ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವವನಾದನು ಇವನು. ஈடு தோழினை இத்தியாதி அபிமத விஷயம் இருந்தவிடத்துக்கு போவார் அவர்கள் உகந்தபடியே பூசி புலர்த்தி ஒப்பித்து கொண்டு போமா போலே ஆழ்வார் உகந்தபடியே திருத்துழாய் மாலையாலே அலங்கிருத்தனாய் வந்தானாயிற்று. இவர் உகப்பதும் அதுவே, அவன் கொடுப்பதும் அதுவே இரே. உள்ளூர்தி கள்ளூருந்துழாய் கொயல்வாய் மலர்மேல் மனத்தை உடையராய் இருப்பர். திருத்தாயார் சொல்லும் போதும் வண்டு திவளும் தன்னன் துழாய் கொடீர் என்னும். இவர் தாம் விரிமிட்டலர் தன் துழாய் என்னும். கண்ணன் கடல் துழாய் பூன் மென்முலைக்கு என்று மெலியும். அவனும் தன் மண்ணுநீள் கடல் மேல் தன் துழாய் நமக்கண்ணி நல்கான் என்று இவர கல்லது கொடார். தோழினை மேலும் சுகாடம் பரிசஸ்வஜே என்கிறபடியே அணைக்க கணிசிக்கிற திருத்தோள்களிலும் நன் மார்பின் மேலும் அணைப்பிக்கும் அவள் இருக்கிற திருமார்பிலும் சுடர்முடி மேலும் அணைத்து கொண்டு நின்று மேல் நோக்கி பார்த்தவாறே தன்னுடைய சேஷித்வ பிரகாசமாய் இருக்கிற திரு அபிஷேகத்திலும் தாளினை மேலும் புனைந்த தன்னம் துழாயுடைய அம்மான் தன்னுடைய சேஷித்வத்தை ஸ்திதிப்பிக்கிற திருவடிகளிலும் சாத்தின திருத்துழாயை உடைய சர்வேஸ்வரன். தோழினை இத்தியாதிகளுக்கு பட்டர் வீரராய் இருப்பார் முற்பட ஆயுதத்துக்கு இடுவர்கள். அப்படியே திருத்தோள்களுக்கிட்டான். பிரணயிகளாய் இருப்பார் அனந்தரம் அபிமத விஷயத்துக்கு இடுவர்கள். அப்படியே பெரிய பிராட்டியார் இளந்தருளி இருக்கிற கோயில் கட்டணத்துக்கு கொடுத்தான். ஆயுதத்துக்கும் அபிமத விஷயத்துக்கும் இட்டால் பின்னை தாம் விநியோகம் கொள்ளும் இத்தனையிரே. ஆகையாலே தான் சூடினான், சேஷம் பின்னை அடியாரிரே கைகொள்ளுவார். ஆகையாலே திருவடிகளுக்கு சாத்தினான். ஆபத்துக்கு தவுமார் அடியாரிரே தளர்ந்தும் முறிந்தும் ஷகடவசுரர் உடல் வேரா பிளந்து வீயப்பொருவார் அடியாரிரே. நம்முடைய ஆபத்துக்களுக்கு
திருவடிகளே துணையான போலே காணும் அவனுடைய ஆபத்துக்களுக்கும் திருவடிகளே துணையானபடி என்று அருளி செய்வர். கேளினையொன்றும் இலாதான், கேள் என்ற வித்தை கேள் என்ற அக்கி, அதாவது ஒப்பாய், இணை என்றும் ஒப்பாய், திரளவும் தனியும் ஒப்பிலாதான் என்னுதல் அன்றிக்கு கேளென்று உறவாய் சேர்ந்த ஒப்பில்லாதான் என்னுதல் கிளரும் ஆற்று பெருக்கு போலே மேல் மேலென கிளரா நிற்பதாய் நிரவதிக தேஜோரூபமான திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை உடையவன். சுடர் என்றும் ஒளி என்றும் பரியாயம், இரண்டாலும் மிக்க ஒளி என்றபடி ஒளி பேரளவு மூர்த்தி கீழ் சொன்ன ஒப்பனை மிகையாம்படியான வடிவை உடையவன். நாளணைந்து நாள்தோறும் வந்து கிட்டும் அத்தனை அல்லது கால் வாங்க மாட்டுகிறலன் என்னுடைய இத்தியாதி என்னுடைய ஸ்துதி விஷயமானான் என்னுதல் அன்றைக்கே வாச்சி திஷ்டன் என்கிறபடியே என்னுடைய ವಾಗೀಂದ್ರಿಯத்துக்கு விஷயமானான் ಎನ್ನುದಲ್. ಇಷ್ಟು 7ನೇ ಪಾಶರಿಗೆ ಈಡು. ತೋಳಿಣೈ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಅವರುಗಳು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೇನೆ, ಶಿವಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾನ ಚಿಯಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅವಳು ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೋ, ಇದನ್ನ ನಾ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಾಗುತ್ತೋ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಪತ್ನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಇಬ್ರದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹೊರಗಡೆಗಲ್ಲ. ಪತಿ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ವಿದೇಶಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲಂಕಾರನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಈ ವಿದುರ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇವಳಿಗೆ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೋ ಬಂದು ವಿಚಲಿತವಾಗಬಾರ್ದು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪರಸ್ಪರ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಅನುರೂಪ ದಾಂಪತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಅಲಂಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರವು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸೀಮಿತ, ಹಾಗೆ ನಾವಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಇದನ್ನೇನೆ ಪತಿವ್ರತ ಚರ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾರು ಆಹಾ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಈ ತರ ಥಾಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬಳನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ದ ಇವಳು ನರ್ತನ ಇದೆಲ್ಲ ಊರ್ವಶಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂದ್ರ ನೋಡ್ದ, ಓಹೋ ಇವನ್ಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕೇಳದ, ಹೋಗು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರು ಅರ್ಜುನನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವನ ಶರೀರ, ತಾರುಣ್ಯ, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ನೋಡಿ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. ಅವಳು ಬಂದು ಅವಳು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವಳು, ನನಗೆ ಈ ತರ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ನೀನು ತಾಯಿ ನಾನು ಮಗ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡೋ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ್ದು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಇದು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಈ ತರದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಅನೇಕ. ಈಗ ದೇವಯಾನಿ ಬಂದ್ಲು ಕಚ್ಚನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುರು ಪುತ್ರಿ,
ಗುರುವಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಸಮಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸೋದರ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವಳು, ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಆ ದೇವಯಾನಿಗೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಕ್ಷಿಸ್ದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಬಲವಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ನೋಡ್ದ. ಓ ಸಿಕ್ಕದ್ಲಲ್ಲ, ಸರಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇದ್ಬೋಣ, ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗೇನು ಇಂದ್ರ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ನ ಊರ್ವಶಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾತಿವೃತ್ಯ. ಶಿಷ್ಯ ಶರಣಾಗಿದವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಭಗವಂತದೇ ವಿಭೂತಿಯಾದ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೇನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ. ಹೇಗೆ ಇವಳು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾಳೋ, ಅವನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾಳೋ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದವರು ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು, ಬೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಪತಿಯಾದವನು ಒಂದ್ ಶಾರ್ಪ್ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ತೆಗೆಯುವುದು ಅವಳು ಕತ್ತತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚುಚ್ಚದ, ಇನ್ನೇನೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಳಿಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಭಯವಾಗಲ್ವಾ ನಿನಗೆ, ನಾ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಕಿದ್ರೆ ಕತ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದು, ನೀನ್ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಿದ್ರು ಅವನ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಅವನ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನ್ ನಂಬ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಇರುವನ್ನೇ ಡೌಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ವ್ರತ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಿದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಂಡನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಅಂತ ಅವಳು ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಳಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಅವಳ ನೀವನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಅವನು ನನ್ನ ಪತಿ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರು. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ. ತೋಳಿನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟರಾದರೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಅವರುಗಳು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ. ಆಳ್ವಾರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ದಿವ್ಯವಾದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಬಂದ ಅವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ? ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಅವನ್ ನಮ್ ಗುರುಗಳದ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಥವಾ ತೊಂಡನೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇವನಿಗೆ ಏನು 8-10 ಕುಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ತೋಮಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಸಾಲ್ರಿ ಸಾಲದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹುಳ್ಳು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಲಿ, ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನು ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂಠದಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತುರ್ಕೋದು ಬಾಯಿಗೆ. ಮೋಹ
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಇವರು ಇವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಳ್ಬಳೆಯಂತೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವರು ಆಶಿಸಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಅವನು ಕೊಡುವುದು ಅದೇ ಎಷ್ಟೇ. புள்ளூர்தி ಕಳ್ಳೂರೊಂತುಳಾಯ್ ಕೊಯಲ್ವಾಯ್ ಮಲರ್ಮೇಲ್ ಅಭಿನಿವಿಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿರುವವರು. ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಾಗ್ಲು, ತಾಯಿಕೆಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಪಾಶರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಡಲೂರು ಇದ್ದು ಉಂಟು. ಇವರು ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ, ಅವನು ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ, ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಉದ್ವಾರ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಎಂತಹ ಈ ಮಗಳನ್ನು ಪೆತ್ತೇನ್, ಪೇದೆ ಇವಳ್, ಅವಳಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶರೀರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಕಾಮ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇವಳು, ಅವಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅನ್ನಮೀರ್ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ, ಒಂದು ತಿವಳುಂ ತಣ್ಣನ್ ತುಳಾಯ್ ಕೊಡೀರ್ ಎಂದು ಇವರೇ ಹೇಳುವಾಗಲು, ವಿರೆಮೆಟ್ಟಲರ್ ತಣ್ ತುಳಾ ಎಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಕಳಲ್ ತುಳಾಯ್ ಪೊನ್ಸೈ ಪೂನ್ ಮುಲೈಕೆ ಪೂನ್ ಮೆನ್ ಮುಲೈಕೆ ಎಂದು ಕೃಷರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾಯಕಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಂಪು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದೋ ಭೂತ ಅಪರಿತ ಚಾಷ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕೈ ಬಳೆ ಸುರಿದೋಗಿದೆ, ಅವ್ರು ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂವೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅವನು ಬಾ ಎಂಜಲ್ ತಂದು ನನ್ನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಪೂಸಿ, ವಾಗ್ ಅಮೃತಂ ಅಂತಾಳೆ, ವಾ ಯಮುದಂ, ಅಥವಾ ಅವನು ಉತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶರೀರ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೀಯ ಅದನ್ನ ತಂದು ನನಗಾಕಿ, ಅವನು ಧರಿಸಿದ ಪೂಮಾಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಡತ್ತು ಕಳೆಯಿಂದ ಪೀದಹವಾಡೈ ಉಡತ್ತು ಕಲತ್ತದುಂಡು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ. ಈಗ ನಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಗೋದಾದೇವಿನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾರು ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೇನಾರು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಏನಾರು ತಂದು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ ಮಣ್ಣು ನೀಳ್ ಕಳಲ್ ಮೇಲ್ ತಣ್ ತುಳಾಯ್ ನಮಕ್ಕನ್ನಿ ನಲ್ಹ ಎಂದು ಇವರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೇನು ಈ ದರ್ಶನ. ತುಳಸಿ ಮಾಳೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಆಂಜನೇಯನ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಭರತನಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ತೋಳಿನ ಮೇಲುಂ ಸುಗಾಢಂ ಪರಿಶಸ್ವಜೆ ಎಂಬಂತೆ ಆಲಂಗಿಸಲು ಆಸೆ ಬಿಡುವ ದಿವ್ಯವಾದ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ನನ್ ಮಾರ್ಬಿನ್ ಮೇಲೂ ಆಲಿಂಗನ ಹೊಂದಿಸುವವಳು ಇರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೋ, ಶುಡರ್ಮುಡಿ ಮೇಲೂ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿಯೋ, ತಾಳಿನ ಮೇಲೂ ಪುನೈಂದ ತಣ್ಣಂ ತುಳಾಯುಡೆಯಮ್ಮ ತನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ತುಳಸಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ತೋಳಿಣೈ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವೀರರಾದವರು ಮೊದಲು ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕನನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು, ಪಿಕಾಸಿ, ಹಾರೆ, ಈ ಗುದ್ದಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟನು. ಪ್ರಣಯಿಗಳಾದವರು ತದನಂತರ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದಕ್ಕೆ ಇಡುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಮೈಷಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಶೇಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ದಾಸಭೂತರಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದನು. ಆಪತ್ತಿಗೆ ಒದಗುವರು ಆಶ್ರಿತರಷ್ಟೇ. ತಳಂದುಂ ಮೊರಿಂದುಂ ಶಹಬಡ ವಸುರರ್ ಉಡಲ್ ವೇರ ಪಿಳಂದ್ ವೀಯಪ್ಪರುವಾರ್ ಕೂಡ ಆಶ್ರಿತರಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳೇ ಜೊತೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣಿರಿ. ಹಿಡಿರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ, ಹಿಡಿ ನಮ್ಮ
ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ. ಸಂಸಾರದ ಸುಖವಿದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ, ಕಂಸಾರಿ ನಾಥನ ನುಡಿ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡೀರಿ. ಈ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಾಲನ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಕಾಲ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಭದ್ರವಾಗಿ. ಅಪ್ಪ ಬದ್ಲು ಕಾಲ್ ಬಿಡಯ್ಯ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಯ್ತು, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಮೊದಲು ಕಾಲ್ ಬಿಡೋ. ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಭಾಂಡ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಲು ಯಶೋದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಡಾರಗಳ ತರ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನೊಬ್ಬ ಮಾರೋನು, ಅವನಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಆ ತಟ್ಟೆನ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡು, ಅವಳ ಕೈಗೆ ನಾನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು. ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ, ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಅವನು. ಅವಳು ಬಂದ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದನೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಸರಿ, ಅವಳ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ತೆಗಿ, ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಈಗ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂದ. ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬರೀ ನಂಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂದ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ. ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗೆ. ನಮಗೆ ಬರೀ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ವಿಗ್ರಹ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು. ಅದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆದು, ಇದು ಗ್ರೆನೈಟ್ದು, ಬರೀ ಕಲ್ಲು. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತೀವ ಅಲ್ಲಿ? ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತಾತಾಚಾರ ಮೊದಲಿನವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾತಾಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು. ಅದು ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದಂತ ಅವನು. ಏನ್ರಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟೋಗಲ್ವಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ನ ಒಂದ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಪದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಂತೆ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾತಾಚಾರ್, ತಾತಾಚಾರ್ಯ, ತಾತಾಚಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರು ಕಣ್ರಿ ಅವರು, ಫೋಟೋದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ? ಲೋಕದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಂಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿವೇಕಾನಂದಗೂ ಮತ್ತೆ ಔಧ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರ, ಆ ರಾಜನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಆಯ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಭಗವಂತ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾ? ಇಲ್ಲ ಅವನು ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರುಂಟು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಆ ರಾಜ. ಆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜನ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಕನನ್ನು ಕರೆದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯೋ ಅದನ್ನ, ಎತ್ತಾಕೋದ್ನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡು ಅಂತ. ಅವ್ನು ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತಂದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು, ಬಹಳ ಇದಾಗಿದ್ದವರು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗಿರೋದು ಅದು ಬರೀ ಫೋಟೋ, ಅದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಈ ಸಂದೇಶ ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡು ಅದು ಬರೀ ಫೋಟೋ, ಗ್ಲಾಸು, ಒಂದ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಚಿನ್ನದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಸು ಹಾಕಿ ಪಳಪಳ ಅಂತಿದೆ. ಬರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಪೂರಾ ಕಲ್ಲು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ, ಏನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ರು.
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಡೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಗ್ರಹನ. ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಮಾತು ಗೀತು ಅದ್ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಾಗ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತನ ಇದೆಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಣೋದು. ನಾವು ನೋಡೋದು ಚಿನ್ನದ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದು ಪಂಚಲು ಹೊತ್ತಿದ, ಇಲ್ಲ ತಂಗತ್ತೇದ, ಫಳ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ವೇನಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೆಲ್ಲೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಚಿನ್ನದ್ದು, ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾದದ್ದು. ಸ್ವರ್ಣವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನ್ ನೋಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂತವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಗೂ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳೇ ಜೊತೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣಿರಿ, ಅವನ ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳೇ ಸಹಾಯ ಎಂದು ಭಟ್ಟರವರು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಬರೀ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಆಪತ್ತುಗಳು. ಏನ್ ಅವನಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ನಾನ್ ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಕಳವಳವಂತೆ. ಕೇಳಿನ ಎನ್ನುವ ವಿಲಾದಾನ್, ಕೇಳಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಳಿ ಎಂದು ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪು ಇಣೈ, ಸಾಮ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ತನಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲದವನು, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಳೆಂಬುದು ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲದವನು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯೋ, ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನೇನೆ, ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಸ ಏಕಃ ಸಯ ಏವಂ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲದವನು. ಕೀಳರು ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗುವುದಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪನಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನು. ಶುಡರ್ ಎಂಬುದು ಒಳಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ. ಒಳಿ, ಶುಡರ್, ಜ್ಯೋತಿ, ದೀಪ, ವೆರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ. ಎರಡರಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಒಳಿ ಸಮುದಾಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಸದೃಶವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸುವಂತ ರೂಪವುಳ್ಳವನು. ನಾಳಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ಸೇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿವಸ. ಪ್ರಥಮ ತಿಥಿ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದು. ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಇಂಥ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋನು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅತಿಥಿ. ಅಂತವನನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇಂಥ ದಿವ್ಸ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅವನು ಸೀದಾ ಬರ್ತಾನೆ. ತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಅಂತ. ತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ದೇವಸೋ ಅಂತಾರೆ ದಿವಸ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನ್ ದಿವಸ? ಅವರ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಡಿಸೇರಿ ದಿವಸ. ತಿರುವಧ್ಯಯನ, ತಿರುವಿಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಗಿಸಿ ಧ್ಯಾನ, ತಿರುವಿಧ್ಯಾನ, ತಿರುವಧ್ಯಾನ, ತಿರುವಧ್ಯಯನ. ಅದು ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತ. ಸೊ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅರ್ಥವು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಯಥಾರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂಜಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಇದೇನು, ಯಾರೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ರೂಢನಾಮ, ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾದದ್ದು. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಅದು ಅನ್ವರ್ಥ.
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಸದೃಶವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸುವ ರೂಪವುಳ್ಳವನು ನಾಳನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ಸೇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನುಡೈ ಇತ್ಯಾದಿ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ವಿಷಯವಾದವನು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾದವನು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಾನೇ ನುಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಚಿತಿಷ್ಠನ್ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದವನು ಎಂದಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು. ಇದು 7ನೇ ಪಾಶುರ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಾಮಃ. ವಾದಿತ್ವ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.